দল। বেহালা নতুন দলের এবছরের পুজোয় সরকারিভাবে প্রথম ইউরোপীয় একটি দেশও মূল উদ্যোক্তা হিসেবে যোগদান করেছে। কথা বলছি আয়ারল্যান্ডের। ভারত এবং আয়ারল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূরণে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র আরো দৃঢ় করতে তাদের এই উদ্যোগ। The theme of the entire pandal is imagination, that Sanjeev has been designing entire pandal, but the area that we're working on, the section we're working on, the theme is Danu, the Irish goddess of the motherhood goddess and the warrior goddess, and she's a very similar goddess to Durga. So we've been exploring sort of the many traits of this goddess. Okay, so why did the idea for the theme come from? It's for using Danu. So it was through conversation with the ambassador and through Sanjeev and Lisa. As a team, so we met at the honorary consulate and we spent many hours sort of discussing ideas and themes and sort of we settled on this because we thought it was a very interesting way to show the parallels and differences between the two cultures and how on the other side, opposite sides of the world, the same sort of themes and ideas are being thought about for generations. What you gave this inspiration to bring two cultures together, because Ireland and India, they both have different culture, and to combine them together as a theme of this pandal. That's a big question. There's a lot in there. There's art is, firstly, it's art, and art is universal. We have our amazing artists here who very quickly developed a shared language. But then culturally, there's real similarities between Irish and Indian culture, which are, firstly, our post-colonial past, which is similar, but also same colonizer. Similar, but also there's a huge emphasis on family. There's a huge emphasis on community. You know, there's a huge emphasis on my favorite part is on eating together. You know, so there's lots of similarities. It plays out. You know, the differences are around language, there's obviously lots of differences, but I mean, there's also similarities that bind us together. Okay, so what message do you want to give to the society through this theme, or as the Ireland and India, if I'm correct, that government, this is the first time they are doing something. Privately, Behala Notun Dal Sangho has previously they have made it, but this is first time government has come together to do something like that. I mean, I think it's a huge honour to be the first organisation to be asked to engage in this festival, which is huge. I believe it's the biggest in the world, the biggest public art festival in the world. So we, like in Ireland, we make art. We're a public art organisation. We take public space, we take civic space, and we turn it into art space. And everybody's invited to the work. We don't have tickets. It's free. It's accessible. We try to make it as accessible as we can. And the Durga Puja it seems to be the very embodiment of that, which is about art in a public space, community coming together, but with the addition of the sacred, which is really interesting. This is my first time, yeah. So how is your experience? Oh, it's been absolutely amazing, yeah. I feel very blessed and honoured to be able to have been invited to be part of this. আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা করেছি এটা এর নাম হলো কল্পনা, ইমাজিনেশন। প্রথমে নেচারকে বেস করে আমরা কাজটা শুরু করেছি এবং আমাদের যে কাজের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো ব্লকেজ নেই, মানে একটা লেয়ারকে ঢাকা দেওয়ার জন্য কাজ করিনি, বরঞ্চ ওরা যেটা চেষ্টা করেছি সমস্তটা নেচারের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করেছি, মানে একটা লেয়ার থেকে আরেকটা লেয়ার, তারপর থেকে আরেকটা লেয়ার, তারপর নেচারের সঙ্গে জয়েন্ট, এইভাবে টোটাল জিনিসটাকেই প্রেজেন্টেশন করেছি। এবং আয়ারল্যান্ডের যারা আর্টিস্ট আছেন, যারা বন্ধু আছেন, তারাও আমাদের এখানে যে দেবী দুর্গা হয়, পূজিত হয়, সেরকম যখন ওদের সঙ্গে কাজ করলাম তখন জানতে পারলাম যে দানু ওখানে সেরকমভাবে পূজিত হচ্ছে। এবং দানু আপনার প্রকৃতির দেবী, আমাদের দুর্গা হলো শক্তির আরাধনা করি আমরা। তা কোথাও না কোথাও একটা যোগসূত্র তো রয়েছেই। এবং যখন কাজ করি সেই কাজটা একসঙ্গে যখন কাজটা আরম্ভ করলাম, আস্তে আস্তে যখন কাজটা তৈরি হচ্ছে তখন ওদের সঙ্গে আমাদের যে মনের মিল বলুন কিংবা কাজের মিল, সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে আরম্ভ করেছে। এইভাবে
কোথাও যে কালচারাল যে পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যটাকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা, এবং মানে কল্পনা তো আপনিও যেমন করেন আমিও তেমন করতে পারি। কল্পনার তো কোনো লিমিটেশন থাকে না এবং বাধাও থাকে না, যে যেরকমভাবে খুশি কল্পনা করতে পারে, এবং কল্পনা না করলে তো কোনো সম্ভবই না। কোনো মানে প্রত্যেকেই কল্পনা কিছু না কিছু করে থাকে, ঠিক সেরকমভাবেই আমরা কল্পনা করেছি। একে মানে ওরা ওরকমভাবে করেছে, আমরা এরকমভাবে করছি, কিন্তু বাট যখন প্রেজেন্টেশনটা করছি তখন এখানে এক হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। এটাই আর কি বড় দিক বলতে পারেন। তো এখানে প্রথমে বলি যে কল্পনা থিম শিল্পী তার মতো করে কল্পনা করেছে, আমিও মায়ের মূর্তি তেমনভাবে আমার মতো করে কল্পনা করেছি। এবার এখানে প্যান্ডেলে যেটা দেখতে পাবেন পুরোটা কোথাও নেটিং, মানে পুরোটাই এটা নেটিং, কোথাও ব্লকেজ নেই। তেমন ঠাকুরের মূর্তিতেও সেই ব্যাপারটা কিন্তু পাবেন, মানে যেন ঠাকুর কাট আউটের মতো কেটে বেরোচ্ছে, কোথাও ব্লকেজ নেই। একটা ঠাকুরের যেটা দেখি আমরা পেছনে একটা চালচিত্র দিয়ে আটকে গেল, ঠাকুর পেছনে আর দেখা যাচ্ছে না, এখানে কিন্তু পেছনেও নেচারটা দেখতে পাবেন। তো এইটা একটা মজা রয়েছে। প্লাস এখানে একটা সিংহ দেখবেন যেটা লাফ মেরে বেরোচ্ছে, মানে সব কিছুর মধ্যে একটা মোশান, অসুরের যেটা আছে একটা মহিষের পেট থেকে বেরোচ্ছে, পুরোটা একটা ছুটে যাওয়ার মোশান ফ্লো, মানে একদম মহালয়ায় ভোরে যেমন আমরা শুনি না দেবী যুদ্ধে যাচ্ছে, তো এখানেও মানে পুরো নেচারের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একদম দেবী যেন আমাদের মণ্ডপে এসে ঝাঁপ মেরে সিংহের পিঠের ওপর দেবী এখানে রয়েছেন। তো পুরোটা একটা প্যান্ডেলের গোটা স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা কম্পোজিশনটা অন্যরকমভাবে সাজিয়ে আমরা কাজটা করেছি। আমি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সভাপতি বেহালা নতুন দল। দেখুন, আজকে বেহালা নতুন দলের যে থিম তার উদ্বোধন হলো ইন্ডিয়া এবং আয়ারল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে। আমাদের থিমের নাম হচ্ছে কল্পনা। আমরা সবাই জানি আমরা মা দুর্গা আমাদের দেবী, সেই রকম আয়ারল্যান্ডের দেবীর নাম হচ্ছে দানু। তো তারা প্রকৃতির দেবী, সেই দানুর মূর্তি এইখানে আমরা ইনস্টল করেছি। যেমন মা দুর্গা ভেতরে আছেন, দানুও সেখানে পূজিত হবেন। তো জনসাধারণের জন্য 3 তারিখ আমাদের সিএম উদ্বোধন করবেন, সেখান থেকে আমাদের জনসাধারণের জন্য 4 তারিখ থেকে আমরা খুলে দেবো। আজকে আমরা প্রেস কনফারেন্স করে আপনাদের সবাইকে ডেকেছিলাম যে আমাদের পরিকল্পনা জানানোর জন্য। আমাদের এই পরিকল্পনাটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 5-6 মাস আগে। আয়ারল্যান্ডে কলকাতার কনসুলেট মিস্টার মহেন্দ্র কুমার জালান আমাদের এই প্রপোজালটা দিয়েছিলেন। তো আমরা তার প্রপোজালে সাড়া দিই, দিয়ে আমরা বলি হ্যাঁ আমরা এরকম প্রপোজালে উৎসাহী। তখন ওদের দেশের শিল্পীরা আসেন আমাদের এখানে, আমাদের এই জমি দেখেন, দেখে তারাও সন্তুষ্ট হন। তারপর বিভিন্ন টেলিকনফারেন্স চলে ওদের অ্যাম্বাসাডারদের সঙ্গে, আমাদের ক্লাব সদস্য এবং আমাদের শিল্পীদের নিয়ে। আলটিমেটলি রেজাল্টটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি যতদূর জানি, খুব যদি ভুল না হয়, ভারতবর্ষে এই প্রথম কোনো দুটো দেশের সঙ্গে সরকারিভাবে কোনো ইভেন্ট দুর্গাপুজোতে হলো। এর আগেও বহু আমাদের এখানেই করেছে, তারা প্রাইভেটলি এসেছিলেন, 2 শিল্পী এসে নেদারল্যান্ড থেকে এসে তারা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রথম সরকারিভাবে কোনো শিল্পীরা এলেন, এসে 2 দেশের মেলবন্ধন হয়ে একটা কাজ আরম্ভ হলো। বাঙালি এবং আয়ারল্যান্ড দুই তরফের শিল্পীর উদ্যোগেই এবার বেহালার নতুন দলের পুজো। তাদের এই বছরের পুজোর থিম কল্পনা, যেখানে আয়ারল্যান্ডের দেবী দানু এবং ভারতীয় দেবী মা দুর্গা, এই 2 দেবীর মহিমায় তাদের থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা তাদের প্রচেষ্টা। ক্যামেরা রিতমের সঙ্গে নীলম দাস রিপোর্টিং, বাংলা হান্ট, কলকাতা। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।